Okay. Now I think so we are in Git. We are talking about the Git. So Yeah, now good. if you go to actually is whatever we are regularly using commands and all, every document is there in DevOps image document repo. Just I will ping you. It will directly open for you. So in that you need to git.md. So yeah, I will ping in chart, Zoom chart. So there actually I have mentioned all commands, whatever the commands regularly the DevOps engineer can use it. There is all commands I have mentioned here. ఇప్పుడు మెన్షన్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం గిటప్ రిపాజిటరీ అంతకు ముందు ఆల్రెడీ క్లోన్ చేసుకొని ఉంటాం కదా ఒకసారి. చరణ్ చరణ్ కాపీ. ఓకే, నేను గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మీరు గిట్ బ్యాష్ అయినా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అయినా ఎక్కడైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్ చూద్దాం. సో విజువల్ స్టూడియో కోడ్లోకి వెళ్ళి ఫోల్డర్, న్యూ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఇంతకు ముందు మీ సాయి చరణ్, సాయి చరణ్ డెవాప్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ ఫోల్డర్లో ముందు ఏదో ఉంది, దాన్ని వదిలేసి జస్ట్ ఇక్కడ ఐ విల్ డౌన్లోడ్ అగైన్. Where is terminal? Go away. Where is terminal? Yeah, terminal. So now I will clone that repository, whatever git clone repository. Sai Charan 3. Just yeah. Now we have cloned the repository. Git clone is a command to clone the repository. So completely it will clone. Git clone, then repository name, whatever the, in your case, your repository. So whenever you are cloning the repository, so we'll get like Charan, Sai Charan -3, something like that. Okay, so this is the directory only. Repository is nothing but it's like a directory only. But inside, when you are inside the directory, that repository, Sai Charan, it's Sai Charan, Sai Charan 3. Okay. Now we are in GitHub repository. Here, no files are there. Just you can check. If you want to check we are in which branch, then git branch. Git branch is a command. It will show we are in which branch. So now we are in main branch. Here git branch is like a main. Here it will show, or otherwise if you write, if you observe in the left hand side corner bottom, here also it will say, we can able to see here also. So this is the main. We are in main branch. Our git branch is also command to know we are in which branch. So main branch. So now what I need to do is just now I will add the things. So I will add some files. Oh, shit. Sorry.
Sorry, I will close the Visual Studio Code, then I will open it again. Yeah. So, I will close it. Yes. So now I want to inside Charan directory, no files are there. I will create a new files. So simply right click the new file. So for example, demo.txt. So then this is demo file, demo3 file, a demo.txt file by Sai Charan. So I have added the file. So if you observe here, it's ball like it's not saved. So if you're whenever you're Control S, press Control S, then it will okay, new file will be happen. Then I will add one more file. So right click, new file like a demo 2.txt. So this is a demo.txt. This is demo 2.txt file updated or owned by Sai Charan. Yeah, I have added two files. So then these two files are now in workspace. If you observe here, git status. So why it is okay, it's not a Sai Charan, sorry, Sai Charan 3. THARN పెట్టారు. Okay. So git status. We have only two files are there. Two files and new files were added. Okay, we have added two files, are the two new files. Now we are in workspace actually. So what I did earlier, just now we are in workspace. Now we need to add into the staging area. That already I have explained in the previous class diagram through diagram. So that I will open again. ఓకే. మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే వర్క్ స్పేస్ ఉంటది. ఈ వర్క్ స్పేస్ నుంచి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేస్తాం. తర్వాత వన్స్ స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేయాలంటే గిట్ యాడ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేస్తాం. వన్స్ స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి రిపాజిటరీకి లోకల్ రిపాజిటరీకి యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో వన్స్ లోకల్ రిపాజిటరీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం రిమోట్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన కేసులో స్టేజింగ్ వర్క్ స్పేస్ లో ఉన్నాం. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇన్ టు ద స్టేజింగ్ ఏరియా. అంటే గిట్ యాడ్, యూజువల్గా గిట్ యాడ్ అని ఈ డెమో డాట్ టీఎక్స్టీ స్పేస్ డెమో 2.txt అలా పెట్టుకోవచ్చు. లేదు అంటే గిట్ యాడ్ స్టార్ అంటే ప్రెజెంట్ లొకేషన్ లో ఉన్న టూ ఫైల్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఆర్ అదర్వైజ్ గిట్ యాడ్ డాట్ అని కూడా అనవచ్చు. గిట్ యాడ్ డాట్ అయినా పర్లేదు, గిట్ యాడ్ స్టార్ అయినా పర్లేదు. లేదు అలా కాదు అంటే గిట్ యాడ్ డెమో డాట్ టీఎక్స్టీ అండ్ డెమో డాట్ 2.txt ఇలా ఓన్లీ ఆ టూ ఫైల్స్ ని కూడా ఇలా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎలా చేసినా దెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. సో ఐ విల్ డూ లైక్ గిట్ యాడ్ డాట్. సో నౌ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ గిట్ స్టేటస్.
So 2 files are added. Now these files are adding into the staging area. So once adding these 2 files added into the staging area, యాడ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే కమిట్ చేయాలి. సో కమిట్ చేయాలంటే గిట్ కమిట్ -m, then you can mention like added 2 files. సో సింప్లీ జస్ట్ కమిట్ చేస్తాం. సో కమిట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అంతకుముందు యూయూ అని ఉన్నాయి, అవన్నీ పోయినాయి చూసారా. సో యూయూ అనేది కమాండ్, గిట్ కమిట్ -m అంటే మీన్స్ లైక్ మెసేజ్ అన్నమాట. గిట్ ఇది మనం స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి లోకల్ రిపాజిటరీ చేయాలంటే కమిట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది కమిట్ మెసేజ్. ఈ మెసేజ్ మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ దీనికి ముందు కమిట్ చేయాలంటే లైక్ గిట్ కమిట్ -m అన్నమాట. ఓకే, వన్స్ కమిట్ మెసేజ్ మ్యాండేటరీ, మెసేజ్ మ్యాండేటరీ. అవును, మెసేజ్ మ్యాండేటరీ. ఎందుకంటే మనం ఆ కమిట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని ఎవరు చేస్తున్నారని ఆబ్వియస్ గా మనం ట్రాక్ చేస్తాం, కానీ ఆ మెసేజ్ దేని పర్పస్ ఏంటి అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. కాబట్టి జస్ట్ అక్కడ మనం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాం గిట్ కమిట్ అండ్ మెసేజ్ నేమ్. తర్వాత దీన్ని మనం ఇప్పుడు లోకల్ రిపాజిటరీలోకి ఆల్రెడీ పుష్ చేసాం. దీని నుంచి రిమోట్ రిపాజిటరీ అంటే మనం ఇదే ఈ సాయి చరణ్ లో ఇక్కడ ఏం లేదు కదా, మెయిన్ లో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మెయిన్ లోనే చేంజెస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, మెయిన్ లోనే చేంజెస్ చేసాం. యూజువల్ గా చేంజ్ చేయకూడదు, అది తర్వాత చెప్తాను. డైరెక్ట్ గా మెయిన్ లోనే చేంజెస్ చేసాం. డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు పుష్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చేంజెస్ ఇక్కడ కనపడతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేవు కదా చేంజెస్, ఆ 2 files ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. లైక్ గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రిమోట్ పుష్ అయిపోయింది. దెన్ ఇక్కడ సేమ్ మెయిన్ బ్రాంచే కాబట్టి అది కూడా గిట్ పుష్ మెయిన్. దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు 2 files వచ్చేసినాయి అనమాట. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఈ లోకల్ రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉన్న రిపాజిటరీని మనం లోకల్కి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. లోకల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా ఆ మెయిన్ బ్రాంచ్ లోనే చేంజెస్ చేసాం. బట్ అది యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదనమాట. అంటే అలా చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి నేను చేశాను. ఎందుకు కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు అంటే ఎప్పుడైనా ఈ మెయిన్ అనే బ్రాంచ్ కి, మెయిన్ కానీ మాస్టర్ కానీ అంటాం, మెయిన్ అనవచ్చు మాస్టర్ అనవచ్చు. అంటే కొత్త దాంట్లోనేమో మెయిన్ ఉంది, అంతకు ముందు ఓల్డ్ వాటిలో మాస్టర్ అని ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ మాస్టర్ కి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఎవరో చేంజెస్ చేయకూడదు అనమాట. డైరెక్ట్ గా దాంట్లో కోడ్ అపెండ్, ఎందుకు అంటే అది స్టేబుల్ వర్షన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అంటిల్ అన్లెస్ వేరే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయకపోతే దాంట్లో యాడ్ చేయకూడదు అనమాట. సో అప్రూవ్ చేయాలి, అవన్నీ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా మనకి ఏం కావాలంటే ఒక పిఆర్ రైట్ చేయాలన్నమాట. సో దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా ఎలా చేయలేం కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే దీని నుంచి ఒక పిఆర్ రైట్ చేయాలి. మనం ఇప్పుడు లోకల్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దీనిలో డైరెక్ట్ గా ఈసారి ఇక్కడ చేంజ్ చేయకుండా, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం గిట్ బ్రాంచ్ అని కొడితే మనం మెయిన్ బ్రాంచ్ చూపిస్తుంది. మనం మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం, ఇక్కడ మెయిన్ ఉంది, ఇక్కడ మెయిన్ ఉంది. ఏంటంటే మనం మెయిన్ లో చేంజ్ చేయకూడదు అనమాట ఎప్పుడు. ఓకే, మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దానికి ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏంటంటే గిట్ చెక్అవుట్ -b, దెన్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. యూజువల్గా రియల్ టైంలో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఒక టికెట్ ఇస్తారు. మనకి ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి వర్క్ అనేది మనకు ఒక టికెట్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ టికెట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే గిట్ చెక్అవుట్, నేను లైక్ ఓన్లీ ఫ్యూచర్ ఇలా మెన్షన్ చేస్తున్నా, ఫ్యూచర్ /1 2 3 4 అని ఇలా మెన్షన్. కొంతమంది ఓన్లీ టికెట్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తారు, లేకపోతే కొంతమంది ఫ్యూచర్ /1 2 3 4 అంటారు. అది ఒక్కొక్కలాగా ఫాలో అవుతారు. ఇది బ్రాంచ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే గిట్ చెక్అవుట్ -b ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ అంటే ఏమవుద్దంటే ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఉన్న 2 files ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ మొత్తం ఇక్కడ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో కూడా ఉంటది అనమాట. ఎందుకు చేయట్లా అంటే మనం మెయిన్ బ్రాంచ్ ని కదిలించకుండా మనం మెయిన్ బ్రాంచ్ ని కదిలించాం అనమాట. ఆ బ్రాంచ్ అలానే ఉంటది. ఆ బ్రాంచ్ ని కదిలీయకుండా మనం ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఆ సేమ్ చేంజెస్ మొత్తం ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో వస్తే దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట.
అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మీరు మెయిన్ బ్రాంచ్ అనుకున్నారనుకోండి. సో ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్ అంటే దీంట్లో ఆల్రెడీ ఒక 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, లైక్ 1, 2, 3, 4 లాగా. ఓకే, ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇందులో 2 ఫైల్స్ ఉంటే ఇందులో కూడా 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి. మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఇందులో చేంజెస్ చేయకుండా మనం ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ గా రిమోట్ లో ఉండే రెపాజిటరీ. ఇందులో రిమోట్ లో కూడా మెయిన్ ఉంటుంది. అంతకుముందు ఏం చేసామంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమీ లేవు, అంతకుముందు 0 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసాము, ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ యాడ్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి పంపించేసాం అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మనకి 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ యాడ్ చేసేసి ఏ థర్డ్ ఫైల్ ఇక్కడికి పంపించవచ్చు. అట్లా ఏం చేయకుండా మనం ఈ 2 ఫైల్స్ నుంచి అగైన్ ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తే ఇందులో 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మనం ఎక్స్ట్రా ఫైల్ యాడ్ చేయటమా, ఉన్న కంటెంట్ని యాడ్ చేయటమా చేసి దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి పంపిస్తాం అనమాట. దీనికి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయం, ఒక పిఆర్ రిక్వెస్ట్ లాగా ఉంటుంది, అప్పుడు దీన్ని మెర్జ్ చేస్తాం అనమాట. సో అది ప్రాసెస్. డైరెక్ట్గా మెయిన్లోకి మనం పుష్ చేయకూడదు, దానికి ఒక పిఆర్ రైట్ చేయాలి. అది ఎలానో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇప్పుడు చేయబోతున్నాను. గిట్ చెక్అవుట్ -b అంటే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం, దాని లోపలికి కూడా వెళ్తాం. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూసారా, ఫ్యూచర్ 1, 2, 3, 4 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కంటెంట్ అంతా demo.txt కానీ ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ 1, 2, 3, 4 లో బ్రాంచ్ లో అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం, మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఉన్న చేంజెస్ అలానే ఉంటాయి. మనం ఏమైనా రాంగ్ చేసినా ఏం చేస్తాం, మనం సపరేట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దాంట్లో చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో ఈ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ MS in US. ఓకే, ఒక లైన్ యాడ్ చేశాను, సేవ్ చేశాను. అలానే demo2 లో కూడా ఒక లైన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫ్రమ్ ఓకే, ఈ 2 లైన్స్ యాడ్ చేశాను. అందుకని మోడిఫైడ్ అని వచ్చినాయి. ఇందాకేమో యూ వచ్చింది, ఇప్పుడేమో ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే కొత్త ఫైల్స్ యాడ్ చేస్తే యూ వస్తాయి. ఇప్పుడు కావాలంటే ఇంకో ఫైల్ యాడ్ చేస్తాను, లైక్ demo3.txt అని యాడ్ చేస్తే దీంట్లో ఏదైనా రాశాను అనుకోండి, దిస్ ఈస్ న్యూ demo3 ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్రెడీ కొత్త ఫైల్స్ ఏమో మాడిఫైడ్ లాగా వస్తాయి, కొత్త ఫైల్ ఏమో అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ లాగా వస్తాయి. యూ అంటే అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ అనమాట. అవన్నీ ఆల్రెడీ ఈ 2 ఫైల్స్ ఏంటంటే అంతకు ముందు ఆల్రెడీ గిట్లోయే కాబట్టి మనకి జస్ట్ మాడిఫైడ్ అని వస్తుంది. కొత్త ఫైల్ అయితే కొత్త ఫైల్ లేదని క్రియేట్ చేస్తే ఇది అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ కింద వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ చూస్తే మనకి కొత్తగా ఒక ఫైల్ యాడ్ అయినట్టు 2 ఫైల్స్ లో చేంజెస్ చేసినట్టు కనపడుతుంది. గిట్ స్టేటస్ చూస్తే ఇవేమో మాడిఫైడ్ ఫైల్ అనమాట, ఈ 2 అనేవి మాడిఫైల్స్ ఫైల్, ఇదేమో అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ అనమాట, ఈ demo3.txt. ఇవి జస్ట్ వర్క్ స్పేస్ లో ఉన్నాయి, ఇంకా మనం ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లోనే ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే గిట్ యాడ్ డాట్ అని కొడితే స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం గిట్ స్టేటస్ చూస్తే అవి స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ అయిపోతే మనకి ఇలా గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది అనమాట. గ్రీన్ కలర్ లో వస్తే స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ అయినట్టు. అగైన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గిట్ కమిట్, వన్స్ స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ అయిన తర్వాత లోకల్లో కమిట్ చేయాలి, లోకల్ గా. సో గిట్ కమిట్ -m, దెన్ యాడెడ్ థర్డ్ ఫైల్. ఓకే, నౌ గిట్ స్టేటస్ చూస్తే ఏమున్నాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే ఓన్లీ ఫ్యూచర్ బ్రాంచింగ్ చేసాం, దెన్ ఇంకా మనం రిమోట్ కి పుష్ చేయలేదు అనమాట. అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి పుష్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే
డైరెక్ట్ గా ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్ పుష్ అవ్వదు. ఇక్కడ కొత్త రిపాజిటరీ, కొత్త రిపో ఒకటి వస్తుంది, కొత్త బ్రాంచ్ ఒకటి వస్తుంది. సో అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ బ్రాంచ్ పుష్ చేయాలంటే గిట్ పుష్ అని గిట్ పుష్ అని ఇలా టైప్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట మనకు బ్రాంచ్ నేమ్. సో గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ ఇది అనమాట. ఇది కాపీ చేసి జస్ట్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. గిట్ పుష్ అని ఎంటర్ కొడితే ఏమీ వెళ్ళదు, జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గిట్ పుష్ హైఫన్ సెట్ ఇది అన్నమాట. హైఫన్ సెట్ అప్ స్ట్రీమ్ అని ఆరిజిన్ అని గుర్తు వస్తుంది. ఇది మనం అక్కడికి వెళ్ళిద్ది అనమాట, రిమోట్ రిపాజిటరీకి ఈ బ్రాంచ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మనం డైరెక్ట్ గా ఈ లింక్ అక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిద్ది. చూసారా, ఈ పిఆర్ రైట్ చేయటం అనమాట. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో ఇది పిఆర్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఈ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ పిఆర్ రైట్ చేయటం అంటే ఇలా ఈ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ని నేను ఈ మెయిన్ కి యాడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ రైట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇలా రిక్వెస్ట్ రైట్ చేయాలి, క్రియేట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అని. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ గా మనకి రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలానే చేస్తాం. ఎలా అంటే ఓన్లీ ఒక ఎక్కువగా ఈ సినారియోనే ఎక్కువగా చేస్తాం. ఇంకా మిగతా చెప్పేవన్నీ ఏంటంటే ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు గిట్ రీసెట్ చేయటం అలాంటివన్నీ జస్ట్ బ్యాక్ చేయటం, అవన్నీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు థింగ్స్. ఇవి రెగ్యులర్ గా మనం ఒక రిపాజిటరీని డౌన్లోడ్ చేస్తే దాని నుంచి ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం మన టికెట్ మనకి ఏవైతే వర్క్ చేయమంటారో ఆ టికెట్ కి సంబంధించిన కోడ్ రాసి దెన్ దాన్ని పిఆర్ రైట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు వచ్చింది చూసారా, ఈ పిఆర్ రైట్ చేయటం. ఇదేంటంటే పిఆర్ రైట్ చేయగానే ఇది ఎవరికో ఒకరికి అసైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది నాదే కాబట్టి నేను అసైన్ చేసుకోకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ వేరే వాళ్ళకి మనం అసైన్ చేస్తాం. లేదు అంటే కొన్ని కంపెనీస్లో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా అసైన్ అవుతాయి అనమాట. అది కూడా ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఎంటర్ప్రైజ్ సోషల్, అవి పెడతాం అనమాట. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అసైన్ అవుతాయి. సో దెన్ మన దగ్గర ఇది ఏంటంటే ఒకరికి కాబట్టి ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మనం ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే మనకి మల్టిపుల్ పీపుల్స్ ఒకే దాని మీద ఎలా చేయాలి అనేది కనపడిద్దిలే. కానీ ఇప్పుడు సింగిల్ కాబట్టి దానివల్ల పెద్ద ఏమి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ లోకి దీనికి చేంజెస్ అయితే ఏమి ఉండవు. ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే మనం ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకొక పర్సన్ కూడా ఉంటే మనం అతనికి ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఉన్నావు అనుకో ఈ రిపాజిటరీ యాక్సెస్ లో, నిన్ను యాడ్ చేసి జస్ట్ నీకు అసైన్ చేస్తే అది ఒకటి అన్నమాట. అది ఒక్క ఫ్యూచరే ఉండదు సింగిల్ గా. సో ఇక్కడ మనకి ఇది కామన్ గా రియల్ టైమ్ లో కూడా సేమ్ యూఐ సేమ్ ఇంతే, ఎవ్రీథింగ్ ఇంతే అండి. ఇదే మనం రియల్ టైమ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. దానికి దీనికి ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ లేదు. మీకేంటంటే మీకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎలా పిఆర్ రైట్ చేయాలి అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది. ఇది బాగా అలానే పిఆర్ రైట్ చేసిన తర్వాత మీకు అప్రూవల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ యూజువల్గా ఏంటంటే అప్రూవల్ అయితేనే ఇలా మనకి గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది. బట్ ఇది అప్రూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఆ మెకానిజం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అప్రూవ్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది. యూజువల్గా అయితే అప్రూవ్ చేస్తేనే మనకి యూజువల్ గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. సో దెన్ మెర్జ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ కన్ఫర్మ్ మెర్జ్ అంటే ఈ ఇప్పుడు కొత్తగా చేంజెస్ చేసినవన్నీ మీకు మెర్జ్ చేస్తే ఈ కలర్ లో వస్తుంది అనమాట. మెర్జ్ చేస్తే మనకి పర్పుల్ కలర్ లో వస్తుంది. వన్స్ మెర్జ్ చేస్తే మీరు ఇప్పుడు మెయిన్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇవి వస్తాయి అనమాట. కొత్తగా వచ్చిన demo3.txt అంత ముందు 2 ఫైల్స్ లో మనం యాడ్ చేసినవి అనమాట. ఓకే, ఇలా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా మెయిన్ లోకి చేంజ్ చేయలేదు. ఏం చేసాము, ఇలా ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ ఇలా ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. అక్కడ నుంచి లోకల్లో క్రియేట్ చేసి ఇక్కడికి పంపించి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం మెర్జ్ చేసాం. సో ఇందులో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. దీంట్లో డౌట్ అయితే ఏం లేదు. ఓకే, నాకు లైక్ లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను లైక్ గిట్ బ్యాష్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు డౌట్ వచ్చింది. అంటే లైక్ ఓకే, గిట్ బ్యాష్ లో లైక్ ఫైల్ ఎడిట్ చేయడానికి విమ్ స్పేస్ విమ్ వాడతాం. అది చేసిన తర్వాత లైక్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఒక 3-4 లైన్స్ ఇచ్చా, తర్వాత బ్యాక్ వెళ్ళడానికి రాలేదు. ఓకే,
మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేసామో అవి ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాము, ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాము. సో ఇది ఓకే. మనం మా యూజర్ అను మేల్కొండ డెస్క్టాప్ లో సాయి చరణ్ డెవాప్స్ లో ఉన్నాం కదా. ఓకే, మనం డెస్క్టాప్ లో ఓకే డెస్క్టాప్ డెస్క్టాప్ లో ఇక్కడ సాయి చరణ్ డెవాప్స్ లో సాయి చరణ్ 3 లో ఉన్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ఇది ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్. సో సరే, దీన్ని వదిలేసి మనం ఇంకొక ఇదే ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో మళ్ళా చేంజెస్ చేసి మళ్ళా అదే ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎనీవే జస్ట్ నేను ఐ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బ్రాంచ్ గిట్ బ్రాంచ్ అన్నా అనుకోండి. ఎక్కడ ఉంటాం, గిట్ బ్రాంచ్ అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నేను గిట్ చెక్అవుట్ మెయిన్ అన్నాను అనుకోండి, నేను మెయిన్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళిపోతాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను గిట్ బ్రాంచ్ చేస్తే మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాను. సో మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నీ మనం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఈ మెయిన్ లో ఉండవు. ఎందుకు అంటే మీకు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మనం ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒక మెయిన్ అనేది ఉంది, మన రిమోట్ లో మెయిన్ ఉంది. సో మెయిన్ లో ఏం చేసాం, ఫస్ట్ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఫైల్స్ మనం ఇక్కడికి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత దీని నుంచి ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఇందులో ఏం చేసాం, ఈ యాక్చువల్ 2 ఫైల్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. ఈ 2 ఫైల్స్ తో పాటు ఒక ఫైల్ ని కూడా యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసి ఇక్కడికి పంపించాం. ఇక్కడ పిఆర్ అయ్యింది. పిఆర్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసాం, ఈ పిఆర్ ని జస్ట్ ఇక్కడికి యాడ్ చేసేసాం అనమాట. మెర్జ్ చేసాం. మెర్జ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏవైతే 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు ఇక్కడ ఈ 2 ఫైల్స్ కాస్త మనకి 3 ఫైల్స్ అయినాయి. ఈ 3 ఫైల్స్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఈ లైక్ మెయిన్ బ్రాంచ్ కానీ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోకల్లో ఉన్న దాంట్లో 2 ఉంటాయి. కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మన కేసులో. మన కేసులో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్న మెయిన్ లో ఉన్నాం కదా. మెయిన్ లో మీరు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఓన్లీ 2 ఫైల్సే ఉన్నాయి, డెమో 3 ఫైల్ లేదనమాట. ఎందుకంటే మనం ఈ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లో చేంజెస్ చేసాం, కొత్త చేంజెస్ అవి రిమోట్ లో పుష్ చేసాం, రిమోట్ లో పిఆర్ రైట్ చేసాం, రిమోట్ లో మెచ్ చేసాం. మళ్ళీ ఇక్కడికి లేవు. ఇక్కడికి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే గిట్ పుల్ అనాలన్నమాట. గిట్ పుల్ అంటే అప్పుడు ఆ కొత్త చేంజ్ కూడా ఇక్కడ పుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడికి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ కొడితే మీకు 3 ఫైల్స్ కనపడతాయి. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు మీరు అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెమో 3లో ఉన్నాను. సో డెమో డెమో 3.txt ఓపెన్ చేశాను. సో ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత నేను కొన్ని లైన్స్ రాశాను. ఓకే, దీని తర్వాత దీని సేవ్ తర్వాత చేశాను. బ్యాక్ సేవ్ ఎలా చేయాలి? ఎస్కేప్ అన్నారు కదా. సేవ్ ఏంటంటే, సేవ్ చేయాలి అంటే దీంట్లో అందుకని ఇది ఏంటంటే ఈ విమ్ గురించి లైనెక్స్ లో వస్తుంది అనమాట. యాక్చువల్ గా ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం లైనెక్స్ చెప్పుకుందాం. లైనెక్స్ చెప్పాలంటే మీకు లైక్ సర్వర్ అవన్నీ కావాలి కాబట్టి ఒక లైనెక్స్ సర్వర్, అందుకని అవి చెప్పలేదు. అది ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ముందే తీసుకుంటే మళ్ళీ మనకి ఒక 10 days అయినా వేస్ట్ అవుద్దని జస్ట్ విమ్ లో చెప్పట్లేదు. విమ్ ఇక్కడ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ కూడా. సో ఈ సేవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఎస్కేప్ కొట్టాలన్నమాట. ఐ అంటే మీకు ఇన్సర్ట్ అని వచ్చింది కదా. సో ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎస్కేప్, మీ ల్యాప్టాప్ లో ఎస్కేప్ బటన్ కొడితే ఇలా కమాండ్ మోడ్ వస్తుంది అనమాట. దీని తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ల్యాప్టాప్ లో షిఫ్ట్ : అని పెట్టి షిఫ్ట్ పట్టుకొని కోలన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు కోలన్ కనపడుతుంది. WQ అంటే సేవ్ చేయడం. ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేసినట్టు అనమాట.
సో ఇప్పుడు ఏమిటి మీకు షిఫ్ట్ ఇప్పుడు డెమో 3.txt అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ సేవ్ చేయటం. సేవ్ చేయాలి, ఎలా సేవ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇలా ఏదైనా రాయాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఐ అంటే ఇన్సర్ట్. ఇప్పుడు ఇంక మీరు అప్ యారో డౌన్ యారో బటన్స్ ప్రెస్ చేయాలి, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు మీరు అగైన్ సంథింగ్ రాశారు దీంట్లో. సేవ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అని కనపడుతుంది కదా కింద. యా అది పోవాలంటే మీ ల్యాప్టాప్ లో ట్యాబ్ పైన టిల్ట్ ఉంటుంది, టిల్ట్ పైన ఎస్కేప్ ఉంటుంది, అది కొడితే కమాండ్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ పోయిద్ది. దీని తర్వాత మీ ల్యాప్టాప్ షిఫ్ట్ కోలన్ అన్నమాట. షిఫ్ట్ కోలన్ ఇప్పుడు మీకు కోలన్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఎల్ పక్కన ఉన్న సెమీ కోలన్ కోలన్ పడాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఆ కోలన్ ప్రెస్ చేస్తే కోలన్ వస్తుంది. ఇక్కడ డబ్ల్యూ అంటే సేవ్, క్యూ అంటే క్విట్. సో సేవ్ అండ్ క్విట్. ఓకే దీనికి ఆ సంబంధించిన కమాండ్స్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన దగ్గర లైనెక్స్ కమాండ్ ఉంటుంది. లైనెక్స్ దీంట్లోనే నేను ఇందాక పింక్ చేసిన గిటబ్ డాక్యుమెంట్ లో రిపాజిటరీలో డాకర్ దీంట్లో linux.md అని ఉంటుంది. సో ఈ linux.md లో మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం మెన్షన్ ఐ అంటే ఇన్సర్ట్ చేయటం, అలానే డబ్ల్యూక్యూ అంటే సేవ్ చేయటం. ఓకే మనకి టోటల్ గా కమాండ్ మోడ్, ఇన్సర్ట్ మోడ్, ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది లైనెక్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఈ మొత్తం ఆప్షన్స్ చెప్తానులే తర్వాత. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అయితే ఓన్లీ ఈ డబ్ల్యూక్యూ ఒక్కటి సరిపోద్ది, ఈ ఐ అనే బటన్, ఈ రెండు సరిపోతాయి అన్నమాట ప్రెజెంట్ అయితే ఏదైనా రాయటానికి. సో ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ గిటబ్ లో జస్ట్ తక్కువ టైమే తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు రేపు మార్నింగ్ వేరే క్లాస్ ఉంది, 6కి లెగవాలి ఎర్లీగా. సో మీకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపు వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తానని చెప్పేశాను. ఓకే, మేబీ ఎల్లుండి నుంచి మీకు మార్నింగ్ 6:15కి అట్లా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఏ టైం